നാട് മുഴുവൻ വീരന്മാർ, ഹീറോകളെപ്പോലെ കാങ്കേയം കാളകൾ. ഈ പെരുമ നിലനിർത്താൻ മനുഷ്യമൃഗശക്തിയുടെ പോരായി ജല്ലിക്കട്ട്. കണ്ടു നിൽക്കുന്നവരുടെ ഹൃദയമിടിപ്പും കൂടും. പോരിൽ മനുഷ്യനോ കാളയോ തോറ്റാലും അവരുടെ ഹൃദയം വേദനിക്കും. പക്ഷേ മരണം അവർക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല. ജല്ലിക്കെട്ടിൽ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ அது வீரமிருத்யு. எங்களுக்கு இது லாபம்லாம் கிடையாது. எங்களோட தமிழரோட பாரம்பரியத்தை நாங்கள் கடைபிடிச்சி வரோம். முன்னோர்கள் செஞ்சதை நாங்கள் இன்றைக்கும் அப்படியே அதை கொண்டு வரோம். இதை எங்களுக்கு அழியாததாக வச்சுக்கணுன்றதுக்காண்டி நாங்கள் இருக்க இளவட்ட பயில காலேஜ் பசங்கள்லேருந்து மெரினாவில், உங்களுக்கே தெரியும் மெரினாவில் எவ்வளோ போராட்டங்கள் நடந்துச்சு. அதே மாதிரிக்கு இங்கே அலங்காநல்லூர் குளமங்கலத்திலே நாங்கள் பண்ணோம். எங்களுக்கு இந்த பாரம்பரியம் விட்டு போயிடக்கூடாது. எங்கள் தமிழோட பாரம்பரியம் என்றைக்குமே அழிஞ்சிடக்கூடாதுன்றதுக்காண்டி நாங்கள் இவ்வளோ தூரம் பண்ணுறோம். ജല്ലിക്കെട്ട് നടക്കുന്നിടത്തിന് ഒരു മണ്ണിന്റെ വാസനയുണ്ട്. അത് പച്ച മനുഷ്യന്റെ മൃഗസ്നേഹത്തിൻ്റെതാണ്. അവണിയാപുരം, പാലമേട്, അലങ്കനല്ലൂർ അങ്ങനെ 3 കേന്ദ്രങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ മധുരയിലെ ജല്ലിക്കെട്ട് മേള നടക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ ജല്ലിക്കെട്ടിനുള്ള ഒരു തുടക്കമാണ്. കാങ്കേയൻ എന്ന് പറയുന്ന അതികായകനായിട്ടുള്ള ഈ കാളയെ എഴുന്നള്ളിക്കുകയാണ് അവർ. അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ മക്കളെ പോലെയാണ്. അവരിവിടുന്നുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ജല്ലിക്കെട്ട് കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. ഒരുപാട് അതിനെ സ്നേഹിച്ചുമൊക്കെയാണ് അതിന് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. யாராச்சும் ரோசம் இருந்தா மாட்ட பக்கம் போங்க, அண்ணாச்சி வேட்டி கட்டி ஆம்பளையா நீங்க. யாராச்சும் ரோசம் இருந்தா மாட்ட பக்கம் போக, வீரம் இருந்தா வேட்டியை கட்டு, ரோசம் இருந்தா சேலையை கட்டு. அண்ணாச்சி வேட்டி கட்டி ஆம்பளையா நீங்க, யாராச்சும் ரோசம் இருந்தா மாட்ட பக்கம் போங்க. ഇത് കുളമംഗലം, അതായത് അലങ്കാനല്ലൂരും പാലമേടിനും ഇടയ്ക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നാണ് നമ്മുടെ കാളക്കൂറ്റന്മാരെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നീന്തിപ്പിക്കും. അവരുടെ ആരോഗ്യം ഒന്ന് റെഡിയാക്കിയിട്ടാണ് കളത്തിലേക്ക് ഇറക്കി വിടുക. ഇവർക്ക് ആചാരങ്ങൾ മനോഹരമായ ആചാരങ്ങൾ. ഈ ജല്ലിക്കെട്ടിന് മുമ്പ് ഈ കാളകളെയൊക്കെ അതിന് ഒരുക്കുന്നത് ഒരു തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാടൻ ഒരു ബ്യൂട്ടി പാർലർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് ചുരുക്കം പറഞ്ഞ് വിശേഷിപ്പിക്കാം. ഇങ്ങനെ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിരവധി സംഘങ്ങൾ, അവർക്കെല്ലാം ഒരു നാട്ടാമ്മയും ഉണ്ടാകും. 2 മുതൽ 8 ലക്ഷം രൂപ വരെ മോഹവില നൽകി വാങ്ങുന്ന കാങ്കേയം കാളകൾ. അവരെ സംബന്ധിച്ച് ജീവനുള്ള ബെൻസും റോൾസ് റോയ്സും ഒക്കെയാണത്. ഇതാണ് കാങ്കയം. നമ്മുടെ ജല്ലിക്കെട്ടിലെ വീരന്മാരെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ വരെ ശേഷിയുള്ള, ഒരുപക്ഷെ പലരുടെയും ജീവനെടുക്കാൻ പോലും കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ആവേശവും ശക്തിമാനാണ് നമ്മുടെ ഈ കാങ്കയം, ഈ കാള എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ അവിടെ പൂണി ഇതിൽ പിടിച്ചു കിടക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഇവർ തിമിഴ് എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത്. ഈ ഏരിയയെ ഇവിടെ ആര് പിടിച്ചു കിടക്കുന്നോ, കൂടുതൽ നേരം ആര് പിടിച്ചു കിടക്കുന്നോ അവരാണ് വീരൻ. അതിനിവൻ അനുവദിക്കുകയില്ല. മൂക്കുകയർ ഇത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവനെ പിടിച്ചു കെട്ടുക പ്രയാസമാണ്. ജല്ലിക്കെട്ടിലെ ഏറ്റവും തന്ത്രപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ കൂടിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഭാഗം. വീരനെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇവനെ കീഴടക്കുക വഴിയാണ്. അതിനിവൻ അനുവദിക്കാറുമില്ല. സ്നേഹസമ്പന്നനാണ്. വളർത്തുന്നത് മക്കളെപ്പോലെ. നീ കരുത്തുള്ള കാളയെന്ന് തെളിയിച്ച് തൻ്റെ അഭിമാനം കാക്കണമെന്ന് ഓരോ വളർത്തച്ഛനും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇവിടെ ജെൻഡർ വ്യത്യാസമില്ല. ചില വളർത്തമ്മമാരുമുണ്ട്. ഇതില്ലെന്നാ
சொல்லுவாங்க இல்லாத மாதிரி அது வந்து. அப்புறமேட்டு இது வந்து இல்லைன்னா இங்கே எதுவுமே நடக்காத மாதிரி தான். இங்கே வந்து இப்போ 4 ஏரியா தாண்டி போனான்னா ஒரு கூட்டமே இருக்காது. இங்கே வந்து மாடுகளை வந்து வீட்டு பிள்ளை மாதிரி எடுத்து பார்த்துக்கிடுவாங்க. நம்ம வந்து ரேஷன் கார்டில் ஒன்று மட்டும்தான் சேர்க்கலை, மீதபடி எல்லாத்துமே அதுக்கு வந்து உரிமையாக வச்சுக்கிறோம். பேர் அதுக்கு செல்லமாக, அதுக்கு சாப்பாடு மாதிரி நம்ம செல்லமாக பார்த்துக்குறோம். அதுவும் நம்மளை வந்து அது வந்து நல்லா பார்த்துக்குறோம். பாரம்பரியமாக கிராமத்து எல்லா பேருமே நீங்கள் ஜல்லிக்கட்டு காலையிலேருந்து உயிராக வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். இதில் வந்து நம்ம வீட்டில் எனக்கு 2 பிள்ளைன்னா இது ஒரு 5 பிள்ளைய, மொத்தம் எங்கள் வீட்டில் 10 பிள்ளையே இருக்கும். இதுவும் பிள்ளையதே. அது போக இது வந்து நாங்கள் மாடுன்றது நாங்கள் மாடாக நினைக்கவே மாட்டோம். இது சொந்த பிள்ளையே. எங்கள் வீட்டுகளில் வந்து நம்ம சாப்பிட போகும்போது இதுக்கு முதல்ல சாப்பாடு வச்சுட்டு அது சாப்பாடு நாங்களே சாப்பிடுவோம். அப்படி வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் மாடுகளை. அதுபோக இது வந்து நாங்கள் வந்து மாடுகளை வந்து அடி மாடுகளுக்கு இதுக்கு கொடுக்கவே மாட்டோம். இது நாளைக்கு நம்ம வீட்டுகளில் நம்மளுக்கு ஒரு மனிதனுக்கு என்ன உயிரிழப்பு ஏற்பட்டாலும் எப்படி அடக்கம் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி தான் இதை வந்து நாங்கள் வளர்த்து கோயிலில் வந்து ஒரு இடத்துல இதுக்குன்னு ஒரு இடம் இருக்குது. அதில் தான் போய் அடக்கம் பண்ணி இதை இப்போ நம்ம மனிதனை காட்டி ரொம்ப உயிரில் மனிதனுக்கு என்ன செய்கிறோமோ அதே இது மனிதனை காட்டி ஒரு மடங்கு மேலே இதுக்கு வந்து உயிராக செய்வோம். ഇത് നമ്മുടെ മരുത് ഇതുവരെ 54 ജല്ലിക്കെട്ട് മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നാളിതുവരെ യവനെ ഒന്ന് തൊടാൻ പോലും ഇവനെ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ 12 വയസ്സേ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പോഴും അടുത്ത പോരിന് തയ്യാറായി നിൽക്കുകയാണ്. ഇനി ഈ അളങ്കാനെല്ലൂരിൽ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാത്തിലും യവൻ്റെ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് ജല്ലിക്കെട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാഴ്ചകൾ ഇതൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. പക്ഷേ ഇവൻ ഭയങ്കര സ്നേഹം. എല്ലാവരിടത്തും ഇതുപോലൊന്നും നടക്കില്ല, ഇങ്ങനെ ഒരു പിടിയും തരില്ല. മരുത് എന്നൊരു വിളി വിളിച്ചാൽ അവൻ സ്നേഹത്തോടെ കേൾക്കും. അത്രമാത്രം മനുഷ്യരുമായി ഇണങ്ങിക്കഴിയുന്ന ഒരു മൃഗമാണ് നമ്മുടെ ഈ കാങ്കയം ഇനത്തിൽപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഈ പോരുകാള. ஜல்லிக்கட்டுக்கு போயிருக்கேன், நான் மரத்தை பார்த்துருக்கேன். எத்தனையோ தடவை பார்த்துருக்கேன், ஜெயிச்சுட்டு வந்திருக்கு. 4-5 ஆட்ட போயிருக்கேன். நீ பார்த்துருக்கியா ஜல்லிக்கட்டு? எவ்வளோ தடவை போயிருக்கேன்? 2, 3, 4 தடவை. எப்படி இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு? சூப்பராக இருக்கும். இவன் பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்கும் மருது? நல்லா பிடிக்குமா உனக்கு இது? பிடிக்கும். ഇത് നമ്മുടെ സാക്ഷാൽ അക്ഷയശ്രീ. ഇവള് 3ാം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെയാണ് ജല്ലിക്കെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കാളകളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഇത് മരുത, നേരത്തെ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മരുത് തന്നെയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നതുകൊണ്ട് അവൾക്കൊരു പേടിയുമില്ല. ഇതാണ് ഈ നാടിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പ്രായത്തിലുള്ളവർ പോലും ഇതുപോലെയുള്ള ഈ ജല്ലിക്കെട്ടിനുള്ള ഇതുപോലെ കാളകളെയും കൊണ്ടുപോകുന്നത് അവരെ സംബന്ധിച്ചൊരു വികാരമാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ, ജല്ലിക്കെട്ടിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചയാണത്. വർഷമായി ഈ കങ്കയം ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ഈ കാളകളെയാണ് ജല്ലിക്കെട്ടിൽ നമ്മുടെ പ്രത്യേകിച്ച് മധുരയിൽ 3 സ്ഥലങ്ങളിലായി ഇതുപോലെ മത്സരത്തിന് കൊണ്ടുവരുന്നത്. $2500 വർഷത്തിൻ്റെ ചരിത്രം അവകാശപ്പെടുന്ന ജല്ലിക്കെട്ടിൽ എണ്ണമറ്റവർ അവരുടെ നാവ് കടമെടുത്താൽ വീരമൃത്യു വരിച്ചു. അതിക്കുറിയും തുടർന്നു.
ഈ സാഹസം സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിന് വേണ്ടിയല്ലെന്ന് അറിയണം. പരമ്പരാഗത സംസ്കാരം നിലനിർത്താൻ ഒരു വലിയ സമൂഹം കർഷകർ മാത്രമല്ലെന്ന് കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. അതിൽ ചെറുന്യൂനപക്ഷങ്ങളായി സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടും. ജീവൻ വരെ ഇതിനായി അവർ സമർപ്പിക്കുന്നു. அதாவது வந்து வீரத்துக்காகத்தானே போகுது, கோழையா போகல. மாடு பிடிச்சி வீரமாக தானே உயிர் போகுது, போய் கோழையா சாகலையில். உயிர் வந்து போனால் போயிட்டு போகும். ஜல்லிக்கட்டு வந்து நம்ம லைஃப்பில் முக்கியம். அதுதான் எனக்கு உசுறு. மாடு தான் எனக்கு உசுறு. மாடு நான் வந்து சின்ன பிள்ளைலேருந்து பிடிச்ச பழக்கம். எனக்கு மாடு பிடிச்சாலே போதும். மாடுனாலே பொங்கல் வந்து எனக்கு தீபாவளி பொங்கல்லாம் வேறு எதுவும் ஒன்றும் இல்லை. தைப்பொங்கல் வந்தாலுமே நாங்கள் உயிரை விட்டுருவோம். எப்பயுமே ஜல்லிக்கட்டுக்கு தான் எப்பயுமே. அதே மாதிரினா ஒரு ஜல்லிக்கட்டுக்கு நாங்கள் உள்ளே இறங்கினோம்னா ஒரு 3 மாதத்துக்கு நாங்கள் விரதம் இருப்போம். உள்ளே ட்ரைனிங் எடுப்போம், நீச்சல் போடுவோம், டெய்லி வார்ம் இருப்போம், எந்த தப்பு பண்ண மாட்டோம். டெய்லி வாரம் ட்ரைனிங் பண்ணுவோம். மாட்டுக்கு, பசங்களுக்கு, பிடிக்காரங்களுக்கு எல்லாம் ட்ரைனிங் பண்ணி கொடுப்போம். பிடிச்சா விரதம் இருந்தால் வருவோம். அழகா அற்புதமா ஒரு சைக்கிள் மாட்டோட ஓட வெளியே போயிரு. மாட்டோட ஓட வெளியே சூப்பர் மாடு, அருமையான மாடு. மாட்டோட ஓட கொஞ்சம் வெளியே போயிரு ப்ளீஸ். உண்மையான சூப்பர் மாடு. தெரிஞ்ச ஒரு திருப்பரங்குன்றம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் SMC சூப்பர் மாடியா. மாட்டுக்கார மஞ்சள் வீசாதா, மஞ்சள் வீச கூடாது. மஞ்சள் வீசாத மாட்டுக்கார, மஞ்சள் வீசாத. ஆமா ஆமா மஞ்சள் வீசாத. மாடு வெற்றி பெற்றது. சூப்பர் மாடியா. ஒரு சைக்கிள் மஞ்சள் வீசாத கூட்டம் மாறாது. விளாசரி வழக்கறிஞர் ரமேஷ் சர்மா மாடு. சமயபுரம் திருச்சி புகழ்பெற்ற திருச்சி மாவட்டம் சமயபுரம் மருதூர் தியாக நாட்டார் மாடு. மாண்புமிகு அமைச்சர் மூர்த்தி வழங்கும் ஒரு தங்க காசு. தம்பி அப்படியே மாட்டோட போயிருங்க. சேர்ந்து இங்க குளிர்கிறது கிடையாது. மாட்டோட சேர்ந்து போயிருங்க. எல்லாத்தையும் சேர்ந்து போயிருங்க. தம்பி கீழே அடையா ஆஹா நெருப்பு மாதிரி பிடிக்கிறீங்களே தம்பி. மாடுபிடி வீரர் மாட்டுக்கு ஐஸ் சர்வீஸ் அழகுடா அற்புதம்டா. ஆத்தாடியே வாடா 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 அழகுடா அற்புதம்டா. ஆஹா ஆஹா பறக்க வாடா 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 காரிக்கான ஒரு ஆள் மட்டும். மாட்டுக்கு தான் பரிசு. 2 பேருக்கு ஒரு ஆள் மட்டும். அழகு பிரதர் அற்புதம்டா. விட்டாத நல்லா பிடி. நம்ம ஒரு பிடி பிடிச்சா ஆத்தாடியே லைஃப் ஸ்டைல் இன்டீரியர் பாண்டியர் விலங்கு எக்ஸ்ட்ரா பிடிச்ச அழகுடா அற்புதம்டா. ஒரு ஆள் மட்டும் பிடிச்சிருக்காங்க. அருமையான மாடு உள்ள நிக்குது. தொட்டுப்பார் ஒரு ஆள் மட்டும். மாடு பிடிக்கிறதா அருமையான காலை. ജീവനിൽ അല്പം പോലും ഭയമില്ലാതെ അവർ മുറിവുകൾ സംഭവിച്ചാലും എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അവനെയൊക്കെ കീഴടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഒരുപാട് ഇതിൻ്റെ ഈ നിയമാവലിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. മുൻകാലങ്ങളിലാണെങ്കിൽ ജല്ലിക്കെട്ട് നടക്കുമ്പോൾ ഈ കാളയുടെ കൊമ്പ് താഴ്ത്തി അതിനെ കീഴടക്കുന്ന തുടങ്ങിയ പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് ആ റൂൾസിൽ നിന്ന് അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് പാടില്ല. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ചെയ്താൽ അവർ ഇതിൽ ഈ മത്സരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താകും. അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് നിബന്ധനകൾ മാറ്റം വരുത്തിയാണ് ഇതൊരു ഗെയിമാണെന്ന് തന്നെ കരുതിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് സുരക്ഷ ഇതൊക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ആണ് ഇതിപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഈ കാളയുടെ ആ പുറത്തുള്ള ആ കൂനിൽ ആരാണ് കൂടുതൽ സമയം പിടിച്ചു കിടക്കുന്നത് അവരായിരിക്കും ഇതിൽ വിജയി. അങ്ങനെ ഈ 12 റൗണ്ടിലും എത്ര പേർ 12 റൗണ്ട് കടക്കുന്നു, എത്ര തവണ കൂടുതൽ സമയം കിടക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ നമുക്കിതാ ഇവിടെ ഒരു മുകളിൽ എൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ ഒരു കയറുണ്ട്. ഈ കയറിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മത്സരത്തിൽ നിന്ന് ആൾ പുറത്താകും, കാളയും പുറത്താകും. അപ്പോൾ ഇതിൽ വ്യക്തികൾ മനുഷ്യർ മാത്രമല്ല കാളയ്ക്കും സമ്മാനമുണ്ട്. ഇപ്പം അങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാറാണ് 1ാം സമ്മാനം. 2ാം സമ്മാനമായിട്ട് ബൈക്കാണ്. പിന്നെ നിരവധി ഇവിടെ ഒരുപാട് സമ്മാനങ്ങളുണ്ട്. ഇതിലെല്ലാം ഈ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്കെല്ലാം നൽകാനായി സമ്മാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വലിയ മെഡിക്കൽ സംഘമുണ്ട്, ഫയർഫോഴ്സിൻ്റെ ടീമുണ്ട്, റെഡ് ക്രോസിൻ്റെ ടീമുണ്ട്. ഏത് സമയത്തും അത് ഇവിടെ ആംബുലൻസ് 10-15 ആംബുലൻസാണ് പുറത്ത് സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. വലിയ ഒരു ആശുപത്രി സംവിധാനം തന്നെ ഇവിടെയുണ്ട്. ICU സെറ്റപ്പിലോട് കൂടിയുള്ള സംവിധാനങ്ങളോട് കൂടിയാണ് ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നത്. அடுத்து வர மாட்டுக்கு அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தை சேர்ந்த அண்ணன் டேவிட் அண்ணாதுரை வழங்கும் ஒரு குக்கர். அழகுடா அற்புதம்டா. கூட்டாத ஜல்லிக்கட்டு பேரவை மதுரை மாவட்டம் சோலை அழகுபுரம் முத்துமாரி பால் பண்ணை ஆறுமுகம் மாடு. சாய் பிரமட்டாஸ் வழங்கும் ஒரு அண்டா. ஒரு வீரர் மட்டும். மாடுபிடி வீரர் வெற்றி பெற்ற கைத்தட்டி உற்சாகப்படுத்துங்க. சத்தமா கேட்கல தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் கேட்க மாதிரி கைத்தட்டுங்க. நன்றி நன்றி நன்றி. மாண்புமிகு
பத்திரப்பதிவு மற்றும் வணிக வரித்துறை அமைச்சர் அண்ணன் மூர்த்தி வழங்கும் அந்த வீரருக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு தங்க காசு வாரிசாமி வந்து வாங்கிக்க. லைஃப் ஸ்டைல் இன்டீரியர் அண்ட் வேல்டு பாண்டி வழங்கும் எக்ஸ்ட்ரா அழகா அற்புதமா விட்டாத வணிக வரித்துறை மற்றும் பத்திரப்பதிவுத்துறை அண்ணன் மூர்த்தி வழங்கும் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு தங்க காசுடா. மாடு அருமையான காரு. ஒரு ஆள் மட்டும் பிரதர், ஒரு ஆள் மட்டும், ஒரு ஆள் மட்டும், அவ்வளவுதான் சப்ஜெக்ட். தம்பி காலை பின்னால காலை தூக்கிக்கங்க. ஐஸ்வர்யம் டிஎம்டி வழங்கும் எக்ஸ்ட்ரா உனக்கு ஒரு அண்டா. ஒரு புடி மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா. வாழை பிடிக்காத எல்லா மாட்டுக்கும் வேட்டி கொடுத்துட்டு தயவு செய்து. ஒரு ஆள் மட்டும் அருமையான வீரர், அருமையான காலை மாடுபிடி வீரர் வெட்டி போடுறதா சத்தமா பாரு. ஒரு ஆள் மட்டும் பிரதர், மாடு வெற்றி பெற்றதுப்பா. அண்டா போட்டு அழகுடா, அற்புதம்டா, அருமையான மாடு. ஆனா நிதியமைச்சர் சிறப்பா எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 1000. வடக்கு மண்டல தலைவர் வழங்கும் ஒரு அண்டா. மாடு ஒரு ஆள் மட்டும். மாண்புமிகு பத்திரப்பதிவு மற்றும் வணிக வரித்துறை அமைச்சர் அண்ணன் மூர்த்தி வழங்கும் ஒரு தங்க காசு. அந்த தங்கத்துக்கு ஒரு தங்க காசு. கைத்தட்டி விட்டா வீரர் வெற்றி பெற்றார். அவனியாபுரம் கோட்டக்குளம் கோட்டச்சாமி மாடு. ഓരോ പൊങ്കലും ജല്ലിക്കെട്ടും വരാനുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് ജല്ലിക്കെട്ട് നടക്കുന്ന പ്രദേശത്തെ തമിഴ് മക്കൾ. ജല്ലിക്കെട്ട് ആഘോഷം അവർക്ക് കുടുംബമാനാട് കൂടിയാണ്. ഇത് അവണിയാപുരത്തെ ഒരു വീട്. ജല്ലിക്കെട്ട് ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് നടക്കുന്നു. ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഓണം പോലെ തന്നെ അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഘോഷമാണ്. ദീപാവലി ആഘോഷിച്ചില്ലെങ്കിലും അവർ ഈ പൊങ്കലിൻ്റെ ആഘോഷം ഉപേക്ഷിക്കാറില്ല. ജല്ലിക്കെട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അവരെ സംബന്ധിച്ച് ആഘോഷം മാത്രമല്ല, അവരുടെ ജീവിതമാണ്. അവരുടെ ജീവിതവുമായി ഒരുപാട് ബന്ധപ്പെട്ടതുമാണ്. അമ്മ நீங்கள் எத்தனை நாளாக நீங்கள் இந்த ஜல்லிக்கட்டு பார்த்துட்டீங்க உங்கள் வாழ்க்கையில்? ஒரு 45 வருஷமா பார்க்குறேன் சார். நான் பார்க்குறீங்க. உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது இது பார்க்கும்போதெல்லாம்? பார்க்குறதுக்கு நல்லா ஆர்வமாக சிறப்பாக நல்லா இருக்கு. உங்கள் வாழ்க்கை இது எப்படி கன்ஃபிடன்ட்? நீ ஒரு யூத்து தானே? நல்லா இருக்கு, சூப்பரா இருக்கு. இதுதான் பாரம்பரியமான ஜல்லிக்கட்டா சூப்பரா நடத்துறாங்க. எங்களுக்கும் ஆர்வமா இருக்கு, எப்படா பொங்கல் வரும். இருக்கு, நல்லா சுவாரஸ்யமா இருக்கு. பொங்கல் எப்ப வரும்னு எங்க ஊர்ல தான் முதல் ஜல்லிக்கட்டு நடக்குது. எப்ப வரும்னு ரொம்ப ஆர்வத்தோட இருப்போம். ஒரு ஆள் மட்டும் பிரதர், ஒரு ஆள் மட்டும் பிரதர், ஒரு ஆள் மட்டும் பிடிங்க பிரதர். மாட்டுக்கு பரிசு கொடுத்துருங்க. மாடு வெற்றி பெற்ற 2 பேருக்கு பொங்கல் வாழ்த்துக்கள். போட 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 தங்க பிள்ளை. ஒரு ஆள் மட்டும் அழகுடா, அற்புதம். 2 பேரும் அண்ணன் தம்பியா ஓடிருங்க. ஆஹா, இவனுக்கு 2 சேர்த்தே போடலாம்யா. பிவி ராஜன் செல்லப்பா சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு 500. ஒரு ஆள் மட்டும், ஒரு ஆள் மட்டும் அழகுடா, அற்புதம்டா, விட்டுறாத. எங்க டிஎம்டி வழங்கும் ஒரு அண்டா. புரிஞ்சு பாரு. ஒரு ஆள் மட்டும். யார் போற? ஒரு ஆள் மட்டும், ஒரு ஆள் மட்டும் பிரதர், ஒரு ஆள் மட்டும். மாடு வெற்றி பெற்றது, பொங்கல் வாழ்த்துக்கள். மாட்டுக்கு பரிசு கொடுத்துருங்க. பத்திரப்பதிவு மற்றும் வணிக வரித்துறை அமைச்சர் அண்ணன் மூர்த்தி வழங்கும் ஒரு தங்க காசு. ஒரு ஆள் மட்டும் அருமையான வீரர். ஆஹா, தெரிக்க விடுது. மாடு வெற்றி பெற்றதுப்பா. சலங்கு பட்டு சேலை, கிரியா சலங்கு கிஃப்ட் பேக். ஒரு மாட்டு கூட 2 பேர் தான் வரணும். ஒரு ஆள் மட்டும் பிரதர், மாடு வெற்றி பெற்றதுப்பா. தொட்டுப்பார். ஒரு ஆள் மட்டும் பிரதர், அழகுடா, அற்புதம்டா, விட்டாத. நல்லா கைத்தறி உற்சாகப்படுத்துங்க. விட்டாத. ஒரு ஆள் மட்டும். ஆஹா, ஐஸ்வர்யம் டிஎம்டி வழங்கும் ஒரு கிஃப்ட் பேக். மாடு வெற்றி பெற்றதுப்பா. ஒரு தங்க காசு. அருமையான மாடு, மாடு வெற்றி பெற்றது. சூப்பர், அருமையான வீரர், அருமையான கலை. ஒரு ஆள் மட்டும் பிரதர், ஒரு ஆள் மட்டும் புடிச்சிட்டு போனது. அவருக்கு மாட்டிக்கிட்டது ஒரு ஆள் பாருக்கு. ஆத்தாடியே, மாடுபடி வீரர் வெற்றி பெற்றார்ப்பா. வீரர் வெற்றி பெற்றார். മുമ്പ് കൊല്ലം പരവൂരിലെ പുറ്റിങ്ങൽ വെടിക്കെട്ടിനെ കുറിച്ചും കരക്കാർക്ക് ഇതൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു പറയാനുണ്ടായിരുന്നത്. വെടിക്കെട്ട് കണ്ടും കേട്ടും വളർന്നവരെ ഉടുക്ക് കുട്ടി പേടിപ്പിക്കും പോലെയായിരുന്നു ഒരിക്കലും അവസാനമായും ജല്ലിക്കെട്ടിന് ഏർപ്പെടുത്തിയ നിരോധനം. വീണ്ടും ഒരു ജല്ലിക്കെട്ട് കൂടി കഴിയുമ്പോൾ തമിഴ് മക്കളുടെ ആവേശം നീലാകാശവും താണ്ടും.
சூப்பர் சைக்கிள் அழகுடா அற்புதம்டா ஆத்தாடியே தெரிக்க விட்டுருச்சேப்பா இருக்கு அழகுடா அற்புதம்டா விட்டுறாத மாடுபிடி வீரர் வீரர் வெற்றி பெற்றாருப்பா ஆத்தாடி என்னப்பா அழகுறீங்க தம்பி வாரிச துணிச்சலை போட்டுட்டாப்லையப்பா விட்டுறாத தம்பி விட்டுறாத தம்பி எங்க அமைச்சர் முதலமைச்சர் பணம் போட்ட தங்க காசு கொடுக்குறாரா விட்டுறாத தம்பி ஒரு முடி மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்குது இப்போ ஒரு துள்ளுனா விட்டுருவாப்ல நீ ஒண்ணுமே செய்ய மாட்டேடா மயிலத்தால இத கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி டைம் கோச்சுக்காத இந்த கொஞ்ச நேரம் அருள் மன பிடிக்கப்படுத ஒரு ஆள் மட்டும் அழகுடா அற்புதம்டா விட்டாத ஒரு முடி மட்டும் மாடு சூப்பர் வீரர் சூப்பர் ஒரு முடி மட்டும் மாடுபடி வீரர் வெற்றி பெற்றார் கைது உற்சாகப்படுத்துங்க மாட்டுக்கு சேவை பரிசு மாட்டுக்கு சேவை பரிசு ஒரு ஆள் மட்டும் ஆஹா அவனை விட்டுட்டு இவனை கொண்டுட்டு போய்க்கிறா மரக்கார மாடுபடி வீரர் வெற்றி பெற்றார் அவர் முப்பது ரெண்டு பேர் பிடிக்கல ஒரு ஆள் மட்டும் ஒரு ஆள் மட்டும் ஆனா ஒவ்வொருமே தூக்கி கொடுப்பது பெரிய மாடுதானே உண்மையில சொல்றேன் நீங்க இடையில பிடிச்சி மாட்டுதான் பரிசு உங்களுடைய சிறை பரிசு என்ன பண்ணுங்க அவருக்கு ஆனா சட்டமன்ற உறுப்பினர் வி ராமன் சென்ன போல 500 எப்ப ஒரு ஃபேனு ஐசிஎம் டிஎம்டி வழங்கும் ஒரு ஆண்டா ராக்கி பா யார் பிடிக்கணும்னு பார்க்கலாம் மாறி வெற்றி பாரு அருமையான வீரர் அருமையான காலை மாறி வெற்றி பெற்றது வழங்கும் ஒரு அண்டா ஒரு ஆளு மட்டும் மாடுபடி வீரர் வெற்றி பெற்றாரு அடையா அப்பா தம்பிக்கு தானே காரு ஒரு தங்க காசு எல்லாம் கையில ஊத்துருங்க முடிஞ்ச தொட்டு பாரு புடிச்சு பாரு தம்பி வீரதான் காலையில பார்த்துடலாம் வாடா 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 அழகுடா சூப்பரா போகுது மாடு உண்மையிலே நல்ல மாடு சட்டமன்ற உறுப்பினர் வி ராஜன் சிறப்பு உலகம் 500 விழா கமிட்டி சிறப்பு ഒരു അണ്ട ജല്ലിക്കെട്ട് ഒരു മരണക്കളിയാണ് പക്ഷെ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും മധുര സ്വദേശികൾ പിന്മാറില്ല